शिक्षापत्र 25 श्लोक 12। श्लोक 12 में शब्दार्थ करता श्री गोपेश्वरजी आचार्य बालकोने अने वैष्णवोने संबोधीने, मुख्य तो आचार्य बालकोने संबोधीने ज आ पत्र रचाया छे। शब्दार्थ आमा एटले के पुष्टि मार्ग में संशय ने प्राप्त थनारा सर्वथा असुरो गणाय छे। दैवी सृष्टि में पण जे जीवो एवा हता तेमने प्रभुए पोताना श्रीहस्तथी ज संसार में पाड्या हता। शब्दार्थनो भाव एवो छे कि महाप्रभुजी वल्लभाचार्यजीए प्रकट करेला आ पुष्टि मार्ग में जेने पण संशय नी प्राप्ति थई जाय छे तेने असुर जाणवा अने छेवटे देवी जीवो विषे कह्युं कि पहला आवा जीवो हता गोलोक में जे अथवा तो भूतल पर लीला करी रह्या हता प्रगट ठाकुरजी त्यारे, पण संशय कर्यो तेने ठाकुरजीए स्वयं पोताना हाथथी एटले के आपे ज एने संसार में पाड्या हता जन्म मरणना प्रवाहमां। पछी विवेचन छे आ शब्दार्थ आ श्लोकनो। जे जीवो श्री महाप्रभुजी वल्लभाचार्यजीना स्वरूपमां तथा आ पुष्टि मार्ग में संशय करे छे तेमने सर्वथा आसुर ज जाणवा। एटले वैष्णवो माटे पण आ आखुं पुस्तक एटलुं ज महत्वनुं छे कि आमां पुष्टि मार्गना आचार्य बालकोमां ज प्रगट थयेला जो वल्लभकुल बालको होय, परंतु जे ते महाप्रभुजीना पुष्टि मार्गथी विपरीत आचरण करता होय, महाप्रभुजीना सिद्धांतोथी विपरीत आचरण करता होय, महाप्रभुजीना स्वरूपमां निष्ठा न होवी, त्यारे ज आवुं संभव थई शके कि विपरीत आचरण करे आज्ञाथी पर। तथा आ पुष्टि मार्गमां संशय करे छे तेमने सर्वथा आसुर ज जाणजो। दैवी जीव आ आसुरी जीवने दैवी जीव या आसुरी जीव जे कोई अविश्वास करे छे तेने श्री ठाकुरजी पोताना हस्तथी ज संसार में फेंके छे। तेमनो अंगीकार कदापि श्री प्रभु करता नथी। श्री विवेक धैर्याश्रय नामना ग्रंथ में पण श्री महाप्रभुजीए कह्युं छे कि अविश्वासो न कर्तव्यम सर्वथा बाधकस्तु, एटले के अविश्वास न करवो कारण के ते सर्वथा बाधक छे। एटले भक्ति मार्ग में कोई सेवा ओछी करे अथवा तो सेवा न पधरावे, पुष्टि मार्ग में कोई सेवा ओछी करे अथवा तो शिथिल होय, सेवा में आचार क्रिया में पण शिथिल होय, द्रव्य पण अभाव होय तो एने बाधक नथी थतुं। आ पुष्टि मार्ग में अविश्वास थाय तो ए बाधक थाय छे एम कह्युं। एटले अविश्वास न करवो, एटले सत्संग करवो कि जेथी महाप्रभुजीनुं जे स्वरूप छे अने महाप्रभुजीए प्रगट करेलो जे मार्ग छे एनाथी विचलित ना थई जवाय। हवे आज बात के शा माटे विचलित न थवाय छतांय विचलित थई रह्या छे ए बात हवे 13, 14 અને 15 श्लोक में हरिरायजी श्री गोपेश्वरजी ने उन्मिष करी अने आचार्य बालकोने ज करी रह्या छे। अत्यारे आचार्य बालको में घणा बालको सिद्धांतथी बहार छे ए बात जे ते आपना ज बालको एक नाम नहीं लो पण ए करी ज रह्या छे जाहेरात कि आ महाप्रभुजीना रीतथी विपरीत छे एम करीने। तो आ शब्दार्थ छे 13, 14 અને 15 श्लोकनो कि एक महा आश्चर्यनी वात ए छे, हरिरायजी आवुं कहे छे कि महा आश्चर्यनी वात ए छे कि हमणे भूतल पर प्रभु प्रगट थया छे, एटले के श्री कृष्णचंद्र हमणे ज प्रगट थया छे द्वापरमां अने भागवत पण श्री सुखदेवजीए प्रगट कर्युं छे, विद्यमान छे अत्यारे एनुं विवरण पण विद्यमान छे। अरे श्री महाप्रभुजी वल्लभाचार्यजीए तो ये भागवतजीनी श्री सुबोधिनीजीनी टीका करी अने ए ग्रंथ पण प्रगट बिराजी रह्यो छे।
અને આપ કહે છે કે ક્વચિત ક્વચિત એટલે થોડા ઘણા ભગવદીઓ પણ અત્યારે પ્રાપ્ત છે અને સર્વાર્થનું જ્ઞાન કરાવી આપનાર ગ્રંથો પણ વિદ્યમાન છે, જેમ કે 16 ગ્રંથો વગેરે. તો પણ મનુષ્ય પુનઃ ભક્તિ માર્ગમાં પ્રવૃત્ત થતા નથી. તે ઉપરથી તો એમ જણાય છે કે ભગવાને પોતાની કૃપા જ કારણ રૂપે રક્ષી રાખી છે. એટલે આનો બીજો અર્થ એવો થાય કે આટલું બધું ભૂતલ પર બિરાજી રહ્યું છે ઠાકોરજી હમણાં જ પ્રગટ થયા, ભાગવતજી, શ્રી સુબોધિનીજી, ભગવદીઓ અને સર્વાર્થનું જ્ઞાન કરાવી આપનાર ગ્રંથો, તો પણ ભક્તિમાં કેમ દૈવી જીવોનું મન લાગતું નથી? એટલે અને જેનું લાગે છે એના માટે એવું કહ્યું કે ભગવાને કૃપા કરી રાખી છે, એટલા લોકો જ આમાં મન લગાડી શકે છે, બાકીના નહીં. હવે આ 3 શ્લોકનું વિવેચન આવશે. મારા મનમાં એ જ અતિ આશ્ચર્યજનક વિચાર ઉદ્ભવે છે કે આ ભૂમિને વિશે શ્રી કૃષ્ણના મુખારવિંદ રૂપ શ્રી વલ્લભાચાર્યજી પ્રગટ્યા છે. તેમનું કુલ નિષ્કલંક ભૂમિ પર બિરાજમાન છે. શ્રીમદ ભાગવત પણ વિદ્યમાન છે. શ્રીમદ ભાગવતની ટીકા પણ બિરાજમાન છે. છતાં જીવ સર્વથા ભક્તિ માર્ગમાં પ્રવૃત્ત થતો નથી. શ્રી મહાપ્રભુજીના સુબોધિનીજી તેમજ નિબંધાદિ ગ્રંથો બિરાજે છે. ક્વચિત શ્રી સુબોધિનીજી તથા નિબંધાદિકના વક્તા સત્પુરુષો પણ મળી આવે છે. શ્રી મહાપ્રભુજી તેમજ શ્રી ગુસાઈજીના સર્વ ગ્રંથ પ્રાપ્ય છે. એમના લઘુ તેમજ મહાગ્રંથો દ્વારા પુષ્ટિ માર્ગના ભાવ તથા રીત પ્રમાણિદાનું જ્ઞાન થઈ શકે છે. એ પ્રકારે સકલ પદાર્થ બિરાજે છે, તો પણ જીવ પુષ્ટિ માર્ગમાં પ્રવૃત્ત થતો નથી. એ કેવું વિચિત્ર છે! એટલે આજે શ્રી હરિરાયજી મહાપ્રભુજીએ આ જે શ્લોક લખ્યો છે, એ શ્લોકની અંદર જે શબ્દો છે કે અહો મહાચિત્તદ્રિમ તદમ તરુણે હરો ભુવિ વિદ્યમાને ભાગવતે વિવૃતાવપી સર્વથા સત્યામ ભુવિ સુબોધિન્યામ સત્સુન ક્વચિત ગ્રંથેષુ વિદ્યમાનેષુ સર્વાર્થ પકેશ્વસી તથાપિ પ્રવર્ત જના ભક્તિપથે પુનઃ પ્રાગ કૃપે હરિના કારણ બિના રક્ષિતા. આમાં ક્યાંય એવું લખ્યું નથી કે શ્રી કૃષ્ણના તેમનું કુલ નિષ્કલંક ભૂમિ પર બિરાજમાન છે. આવું ક્યાંય લખ્યું નથી. આવી રીતે મહાપ્રભુજીએ હરિરાયજીએ આ શ્લોકમાં કશું કહ્યું જ નથી. પણ જ્યારે પણ પુસ્તક છપાવવાનું થાય એટલે આજ્ઞા લેવાની થાય. આજ્ઞા લેવાની થાય પછી દ્રષ્ટિ કરાવવાની થાય. દ્રષ્ટિ કરાવવાની થાય પછી આચાર્ય કુલ બાલક એવું ઈચ્છે કે આ તો બધું અમને જ કહી રહ્યા છે હરિરાયજી, ગોપેશ્વરજીને પણ અમે તો બધા નિષ્કલંક છીએ, તો પછી અમને કેવી રીતે કહી શકે? એટલે આપે જાતે જ નિષ્કલંક થઈ ગયા લખીને. આવી રીતે આ પુસ્તકને ફેરવવામાં આવ્યું છે. પુસ્તકના મૂળ શ્લોકમાં ક્યાંય નિષ્કલંક એવું લખ્યું નથી અને એમના માટે જ છે આ શ્લોક. આમ સર્વ પદાર્થ તૈયાર છે, તો પણ આચાર્ય બાળકોની માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ થતી નથી. તેથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે પુષ્ટિ માર્ગ રૂઢિ સ્થિતિ થવામાં એક ખાલી પ્રભુની કૃપાનું જ કારણ છે. એટલે કે પ્રભુ કૃપા જેમની પર છે એ જ આચાર્ય બાળકો અત્યારે નિષ્કલંક રહી શક્યા છે. બાકીના વિશે મારાથી ન બોલાય. સર્વ પદાર્થ ઉદ્ધત હોય છે, પણ શ્રી પ્રભુની કૃપા ન હોય તો કંઈ પણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી. પ્રભુની કૃપા હોય તો જ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. પુષ્ટિ માર્ગમાં રૂઢ સ્થિતિ કરી શકાય છે. આ પુષ્ટિ માર્ગ તો કેવલ પ્રમેય માર્ગ છે. તેથી સર્વ કંઈ પ્રભુની કૃપાને આધીન છે. પ્રભુ કૃપા પ્રમેય બળ વિના થઈ શકે નહીં. એટલે આજના જે શ્લોક છે, હવે આવતીકાલે જે શ્લોક આવશે 16મો, એ સાથે લઈ જ લઈએ છીએ. ના, એ બાકી રહેશે કારણ કે પેલું મૂકી દીધું મેં ચિત્ર વગેરે. આ તો એક શ્લોક બાકી રહેશે, આવતીકાલે આવશે. હવે મહાપ્રભુજીની કૃપા ઉપર જ બધું મેન આધાર મૂક્યો છે, કારણ કે પ્રગટ કરેલો માર્ગ આપનો છે. પછી 26મો પત્ર શરૂ થશે. તો આજના પ્રથમ તો નિવેદન મંત્રનો અનુસંધાન કરી લઈએ. સહસ્ત્ર પરિવત્સર મિતકાલ જાત કૃષ્ણ વિયોગ જનિત તાપ ક્લેશ આનંદ તીરો ભાવોહમ ભગવતે કૃષ્ણાય શ્રી ગોપીજન વલ્લભાઈ દેહ પ્રાણ ઇન્દ્રિય અંતઃકરણાની તદ ધર્માસ દારા આગર પુત્ર આપ ત્વિતિ પ્રાણી આત્મના સહ સમર્પયામી.
દાસોહમ કૃષ્ણ તવાસ્મી, દાસોહમ કૃષ્ણ તવાસ્મી, દાસોહમ કૃષ્ણ તવાસ્મી. શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ. તો આજના જે શ્લોક છે એમાંથી જે દોડ એને જ આનુષંગિક દોડ લઈ રહ્યા છીએ. તો જે પ્રભુ કૃપા જેમની પર છે એમની જ મતિ, આચાર્ય બાળકોની વાત છે આ, એમની જ મતિ ભગવદ્ ગીતામાં અને સુબોધિનીજીમાં થઈ રહી છે. અને આ પણ સમજાય એવું છે કે શ્રીમદ ભાગવતમાં અને સુબોધિનીજીમાં. તો આ પણ સમજાય એવું છે કે શ્રીમદ ભાગવત અને સુબોધિનીજી એ ગ્રંથો કે વૈષ્ણવો માટે થોડા છે, એમાં પ્રવેશ તો આચાર્ય બાળકોનો છે. અને જ્યાં આગળ પણ આવેલું હતું કે આ શ્રુતિ સ્મૃતિ તમે જાણો છો તો તમે શા માટે દુઃખી થાઓ છો? તો શું શ્રુતિ સ્મૃતિ એ વૈષ્ણવો માટે છે? જે આજ્ઞા થઈ છે આચાર્ય બાળકોને થઈ છે. આ પણ આચાર્ય બાળકો માટે છે સુબોધિનીજી. પણ બધામાં પછી વૈષ્ણવ કરી નાખ્યા, જાતે જ નિષ્કલંક થઈ ગયા. તો નિષ્કલંક થાય છે પણ બધા નહીં. આમાં આચાર્ય હરિરાયજીએ એવું કહ્યું કે જેની પર પ્રભુની કૃપા છે, જેમની મતિ શ્રીમદ ભાગવતમાં સુબોધિનીજીમાં છે આચાર્ય બાળકોની, એ લોકો નિષ્કલંક છે. પણ જેમની મતિ એમાં નથી, પણ મહાપ્રભુજીના સિદ્ધાંતથી વિરુદ્ધ જઈ રહ્યા છે. જેમ કે મહાપ્રભુજીએ કહ્યું છે કે સમર્પિત કરેલા દ્રવ્યનું દાન ન અપાય, પણ છતાંય અત્યારે એ સમર્પિત થયેલું દાન એ અન્ય સ્કૂલોમાં દાન આપવા માટેની આજ્ઞાઓ થઈ રહી છે. તો આ રીતે જે વિશ્વાસ નથી રહ્યો પુષ્ટિ માર્ગમાં, અને મહાપ્રભુજીએ પ્રગટ કરેલો સિદ્ધાંત કે સમર્પિત દ્રવ્યનું અન્યથા દાન કે વિનિયોગ ન થાય, તો એ રીતે જે અલગ હવે થઈ ગયા છે, તો એમના અનુસંધાનમાં આ પત્ર છે. જો કે મહાપ્રભુજી તો સમર્થ છે, બધાને છેલ્લે વાળી લેશે, પણ આ છૂટા પાડ્યા છે એ હરિરાયજીએ બાળકોને છૂટા પાડ્યા છે. એ રીતે આ પત્ર છે. તો જે કૃપા છે એ જેની પર કૃપા છે પ્રભુની અત્યારે એમને કોઈ વાંધો નથી, પણ કૃપા નથી તો શું છે એની પર દોડ આ પહેલાં લીધેલું છે, ફરી લઉં છું. પણ પ્રભુ કૃપાનો સિક્કાની બે બાજુ સમાન છે. પ્રભુની કૃપા ક્યારે પ્રાપ્ત થાય છે કે જ્યારે સત્સંગ હોય છે. સત્સંગ એ આચાર્ય બાળકોએ પણ કરવાનો છે ભગવદીઓથી. આ 25મા જ પત્રમાં પહેલો કે બીજો શ્લોકમાં આપે એમ જ કહી દીધું કે તમે ભગવદીઓનો સંગ કરશો તો તમારા પણ જેટલા દોષ છે જતા રહેશે. પણ આવું સત્ય એમને તો કેટલું ગળે ઉતરે ખરું? કેવી રીતે ઉતરે? જેમ પેલા ગરુડને આજ્ઞા કરી મહાદેવજીએ કે તારો આ ભ્રમ થયો છે, તને મોહ થયો છે કે આ પ્રભુ રામ એ વિષ્ણુ નથી, તો તું હવે આ તારી અહંકારને છોડી અને તું પેલા કાગભૂષણજી પાસે આ રામકથા સાંભળીશ ને તો તારો મોહ જશે. હવે ગરુડ એટલે પક્ષીઓનો રાજા અને કાગડો એટલે સૌથી નિમ્ન પક્ષી. હવે એના મુખેથી રામકથા સાંભળવાની મહાદેવજીએ આજ્ઞા કરી અને માની, તો ગરુડજીને જે મળ્યું છે એ કાગભૂષણજીથી મળ્યું છે. એમ અહીંયા પણ મહાપ્રભુજીએ હરિરાયજીને પ્રેરણા કરીને કહ્યું કે જે કંઈ આચાર્ય બાળકોએ આ જે ભાગવતજી 84-252નો જે સત્સંગ છે એ અને કંઈ પણ સત્સંગ એ ભગવદીઓથી લેવાનો છે. જેમ ગોકુલનાથજીએ કુંભનદાસજીને આ સત્સંગ માટેથીને પ્રેરણા કરી અને આખી વાત ચાલુ કરી હતી કે કેવી રીતે સ્વામીજીના કેસમાં મોતી પરોવ્યા હતા, લીલા અમને પણ કહો. એ રીતે જેમ હરિરાયજીએ કહ્યું હતું કૃપેશ્વરજીને કે પેલા પ્રેમજી પાસે સત્સંગ તમે ભાવથી જાણી લેજો, પ્રેમથી પ્રશ્ન પૂછજો કે જેથી સત્સંગ શરૂ થઈ શકે. એમ 25મા પત્રમાં જ પ્રથમ કે બીજા શ્લોકમાં આપણે આજ્ઞા કરી કે તમે ભગવદીયથી સત્સંગ કરશો તો તમારા પણ દોષો ચાલ્યા જશે. તો આ શું છે? આમાં બીજું કંઈ જ નથી. ભગવદીઓને હજારો વર્ષોથી છૂટા પડ્યાનો તાપ છે. એક આ કારણ છે ભગવદીઓનો સંગ કરવા માટેનું. અને બીજું, ભગવદીઓને મહાપ્રભુજીના ચરણોમાં જે પ્રીતિ છે, મહાપ્રભુજીના સ્વરૂપમાં જે આસક્તિ છે અને મહાપ્રભુજી માટે જે એમનો હૃદયનો ભાવ છે એ ક્યારે પણ આચાર્ય બાળકોમાં સંભવી શકે નહીં. કારણ કે આચાર્ય બાળકોમાં તો સ્વવંશ સ્થાપિત સ્વમહાત્મ્ય અશેષ, એટલે આપની અંદર અંશ પાછો પધરાવેલો છે. એટલે એમને તો એમ જ થઈ જાય છે કે અમે જ વલ્લભ છીએ, અહમ વલ્લભાસ્મી. એટલે એમને બહુ જરૂર છે આની. એમ કરીને આપણે સમજ આપી છે. જેને સ્વીકારે એમને ન્યાય છે, ન સ્વીકારે તો પછી એમાં 2 કોટીના બાળકો કયા છે એ વાંચી લેવું. તો આ જે કૃપા છે એ લોકો ફાવી રહ્યા છે આચાર્ય બાળકો. જેની પર કૃપા નથી, જેને શું શબ્દ વાપર્યો જે મારાથી ન બોલાય, ફરી તમે વાંચી લેજો. તો એ સ્થિતિમાં જે આવી ગયા છે એવા થઈ ગયા છે વેશી, આસુરા વેશી. તો એમના માટે પછી કોઈ બીજું આમાં કંઈ છે નહીં, કશું થવાનું નથી. પ્રભુએ પોતાના હાથથી પછી તો એમને છોડ્યા છે. એટલે એ વૈષ્ણવોએ કોને માનવા, કોને
ભજવા અને કોને સાંભળવા એ પછી સમજવા માટે જ આ શિક્ષાપત્ર બંનેને માટે કહ્યું છે. તો હવે પ્રભુ કૃપા વિણ દુનિયામાં છે ફાંફા એ આપણે ધોળ લઈએ છીએ, કેમ કે પ્રભુ કૃપા એ જો હોય તો શું મળે અને જો ન હોય તો એની શું સ્થિતિ થાય. આ બંને આ સૂર્યવંશી બાળકો અને મહાપ્રભુજીના કૃપાપત્રાચાર્ય બાળકો, આ બંને વચ્ચેનો ભેદ આ બે ધોળ સાથે જ લેવા પડશે વારાફરતી, તો જ સમજાશે કે પ્રભુ કૃપા વિણ દુનિયામાં છે ફાંફા રે, છોને કરતા નવા નવા ઉધામા રે. એટલે પ્રભુ કૃપા થઈ એના લક્ષણોમાં એ વખતે જે આપણે ચર્ચા કરી હતી કે જે મહાપ્રભુજીએ પ્રગટ કરેલા માર્ગમાં સેવાયામવા કથાયામવા, એટલે કે જેમને માથે સેવા છે અને જો સેવા નથી તો 84,252 વૈષ્ણવોનો સત્સંગ છે અથવા તો ભાગવતજીનો બહુ ઓછો પણ મુખ્ય 84,252નો સત્સંગ છે. તો બેમાંથી એક જેની પાસે છે અથવા બંને છે એમની પર પ્રભુ કૃપા થઈ ચૂકી છે. પણ જેમને પ્રભુ કૃપા નથી થઈ ચૂકી અથવા તો નથી થઈ શકી એ પછી આચાર્ય બાળકો એ ન તો સેવા કરી શકે છે, પ્રતિબંધ આવેલો છે, અને નથી તો 84,252 વૈષ્ણવનો સત્સંગ જેમ શ્રી ગોકુલનાથજી કરતા મહાપ્રભુજીના વૈષ્ણવોનો સત્સંગ કરી રહ્યા છે એવા ભાવથી મહાપ્રભુજીમાં ચરણોમાં પ્રીતિ વધે, ગુસાઈજીના 252 વૈષ્ણવના સત્સંગથી ગુસાઈજીમાં પ્રીતિ વધે એવા ભાવ સાથે સત્સંગ જે ગોકુલનાથજી કરતા એવો જો બાળકો કરી રહ્યા છે, પછી ભલે સેવામાં પ્રતિબંધ છે તો પણ એ પર્યાપ્ત છે. પણ નથી સેવા અને નથી સત્સંગ તો પછી આ ધોળ લાગુ પડે છે કે પ્રભુ કૃપા વિણ દુનિયામાં છે ફાંફા રે, છોને કરતા નવા નવા ઉધામા રે. આ ઉધામા એટલે શું? એટલે જો હવે આચાર્યના કુલમાં પ્રગટ થયા હોય છે અને નથી સેવા થઈ શકતી કે નથી સત્સંગ થઈ શકતો, પછી એમને અંદરથી તો એવું થયા કરે કે કંઈક તો કરવું પડે ને. પછી કંઈક કરવા માટે જે પણ મનમાં તરંગ ઉત્પન્ન થાય કે જેમ કે કંઈક આ કરવું છે ને એમાં પછી આ બધા વૈષ્ણવોને સાથે રાખવા છે, પણ એ મહાપ્રભુજીના સિદ્ધાંતથી વિરુદ્ધ હોય છતાં પણ એમને એ ન કરે તો પછી શું થાય કે અમે કંઈ કરતા જ નથી, એક જાતનું દબાવ આવે. મહાપુરુષના ઘરે પ્રગટ થવું એ પણ બહુ લાભદાયી પણ છે અને દુઃખદાયી પણ છે, કેમ કે દબાવ આવે છે શેનો આવે છે કે અમે કંઈ કરતા જ નથી. પણ ખરેખર તો કહ્યું છે હરિરાયજીએ કે તમે માર્ગની સ્થિતિ પતી ગયા પછી તો મહાપ્રભુજી વલ્લભાચાર્યજીનું સ્મરણ ભજન રટણ ચરણોનું ચિંતન કરો છો તો પણ પર્યાપ્ત છે. પણ તમે મહાપ્રભુજીના સિદ્ધાંતથી ઉપરવટ થઈ અને કંઈ પણ કરવા જાઓ છો તો ઉપરથી મહાપ્રભુજીને અપ્રસન્નતા થાય એવી સ્થિતિ સર્જાઈ જાય છે. એટલે કહ્યું કે છોને કરતા નવા નવા ઉધામા. ઉધામા એટલે કંઈ નવું નવું ઊભું કરે જ રાખે કે હવે આમ કરી નાખું ને તેમ કરી નાખું. પછી બુદ્ધિ કોઈની ત્યાં આગળ નહીં ચાલે રે, હાથ મૂકે લમણે અગર ગાલે રે. એટલે એમને જે માર્ગથી ખસી ગયા છે એટલે હવે એમની સ્થિતિ આવી થઈ ગઈ કે બુદ્ધિ કોઈની ત્યાં આગળ નહીં ચાલે રે, હાથ મૂકે જો લમણે એટલે કપાળે, અગર ગા ઘડીકમાં હાથ મૂકે ઘડીકમાં, કારણ કે અસમંજસ થઈ ગઈ સ્થિતિ. ડાપણ વાળે ડાપણ વેચી દીધા રે, અમૃત છોડી ઝેર હળાહળ પીધા રે. ડાપણ વાળે ડાપણ વેચી દીધા એ કહેવત મૂકી અને અમૃત છોડી ઝેર, એટલે અમૃત એટલે મહાપ્રભુજીના અત્યારે જે સમય છે માર્ગની સ્થિતિ પતી ગઈ છે દરમિયાનની, એમાં મહાપ્રભુજીનું સ્મરણ, મહાપ્રભુજીનું સેવકોનું સત્સંગ એ જ મુખ્ય રહ્યો હવે ખાલી. ગુસાઈજીના સેવકોનો સત્સંગ એ જ રહ્યો મુખ્ય હવે ખાલી. પણ એ છોડી અને પછી ઝેર હળાહળ એટલે બીજું બધું. અને પુનિત અને પુષ્ટિ પ્રભુના બની ગયા તે ફાવ્યા રે, બાકીના એ દુઃખના બીજને વાવ્યા રે. આ તો બિલકુલ સટીક બેસે છે આજના જે શ્લોક છે એમાં, કે જે પ્રભુ કૃપા છે એ લોકો જ આ લાભ લઈ શકે છે એવું જ આવ્યું. આજે હરિરાયજીએ જ કીધું. અને જે નથી કૃપાથી બહાર નીકળી ગયા છે એ દુઃખના બીજને વાવી રહ્યા છે. હજી વાવવાનું ચાલુ જ છે, ઉધામાં તો એમમાં ચાલુ જ છે, પણ એ શું ફળ આપશે તો કે દુઃખના બીજ, એટલે ભવિષ્યમાં દુઃખ જ આવશે. આ રીતે અને પ્રભુ કૃપા મેળવવાની ચીજ છે, બધા સુખનું ઊંડાણમય બીજ છે. જળ સિંચન
સતત સેવા કે સ્મરણનું કરવું કે સેવા કે સત્સંગનું કરવું અને પ્રભુ વલ્લભ સરનું એ સ્થાન છે વિરામનું. ફૂલ ગણવા આંખે અશ્રુમાં જળ અને પુષ્ટિ પ્રાપ્તિ પ્રભુની એ સાચું ફળ. તો આજનો આ સત્સંગ અહીંયા વિરામ પામ્યો. શ્રી ગોકુલનાથ કી જય, શ્રી હરિરાયજી મહાપ્રભુજી કી જય, શ્રી ગોપેશ્વર પ્રભુજી કી જય, સમસ્ત વલ્લભ કુલ પરિવાર की जय हो।